हाँ जी, सत श्री अकाल मेरे प्यारे दोस्तों। अज जिहड़ी आपां क्लास स्टार्ट करन जा रहे हैं वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्लास आ बच्चों। इस क्लास दे विच अज असी स्टार्ट करन जा रहे हैं सीडीपी, जिन्हों असी चाइल्ड सीडीपी जिन्हों असी की कहने आ चाइल्ड डिवेलपमेंट पैडागोजी। ते सीडीपी किसी भी टीचिंग एग्जाम दे लई भावें तुसी किसी स्टेट दा टैट दिओ, भावें पी टैट दिओ, सी टैट दिओ जां एनटीटी दिओ, किसी भी टीचिंग एग्जाम लई वेरी वेरी इंपोर्टेंट आ। दूजी गल जिहड़ा 25 अगस्त नूं सुपरवाइजर दा पेपर होण जा रहा है उहदे विच भी 20 नंबर दी जिहड़ी आ सीडीपी पाई गई आ ते एनटीटी दे विच भी 60 नंबर दी सीडीपी आ ते असीं साइकोलॉजी प्लस सीडीपी नूं 30 नंबर दा पी टैट दा सी टैट दे विच भी पढ़दे आ। तां अज असीं सीडीपी नूं स्टार्ट करांगे, चाइल्ड डिवेलपमेंट पैडागोजी नूं स्टार्ट करन जा रहे हैं ते इहदे विच इहनूं असीं पढ़न दा तरीका की रहूगा। सब तो पहला असीं समझांगे कि जिहड़ी डिवेलपमेंट आ ओह की आ, डिवेलपमेंट दी डेफिनेशन नूं समझांगे, फिर ग्रोथ नूं समझांगे, फिर असीं ग्रोथ ते डिवेलपमेंट दे विच असीं जिहड़ा एक फर्क करांगे, फर्क समझांगे कि ग्रोथ की आ डिवेलपमेंट की आ, इहदे विच असीं एक फर्क करांगे। उस तो बाद गांह जाके असीं प्रिंसीपल पढ़ांगे डिवेलपमेंट दे प्रिंसीपल तो पढ़न तो बाद जिवें कि जो भी डिवेलपमेंट हुंदी है, जिवें साडी कोई डिवेलपमेंट होई, साडा कोई विकास होया, साडे विकास दे उत्ते किहड़े असर पए, किहड़े प्रभाव पए। जिवें कि मुख्य तौर ते दो प्रभाव पैंदे आ, जां तां साडे दे उत्ते हेरिडिटी दा प्रभाव पैंदा है, मतलब साडा वंश दा, मतलब जिवें दा साडा वंश होऊगा, कई हेरिडिटी वालों लम्मे हुंदे आ, अक्सर उन्हां दे बच्चे भी लम्मे कद दे हुंदे आ, तां ओह हेरिडिटी साडी डिवेलपमेंट दे विच पाउंदा है। इसे तरीके नाल ही जां एनवायरनमेंट दा, जे असीं किस एनवायरनमेंट दे विच रह रहे हां, ठीक है जी, साडी हेरिडिटी दे विच चलो असीं किसी पछड़े एरिए दे विचों कदी पैदा होए, साडे माँ प्यो इन्ने पढ़े लिखे नहीं सी, सानूं चंगा एनवायरनमेंट मिल जाए एजुकेशन दा तां साडा डेवलपमेंट हो जांदा है। तां असीं ओह फैक्टर पढ़ांगे, हेरिडिटी फैक्टर की आ, उस तो बाद एनवायरनमेंट फैक्टर की आ, उस तो बाद डेवलपमेंट दी थ्योरियां, खास करके डेवलपमेंट दी थ्योरियां जदों असीं पढ़ना स्टार्ट करदे हां तां तीन थ्योरियां जिहड़ियां हैगियां, तीन राइटर जिहड़े हैगे जीन पियाजे, व्योक्सी ते उस तो बाद कोलबर्ग, ये बड़े इंपोर्टेंट हो जाते हैं, इन्हों समझने की कोशिश करांगे। तीजी गल, मैं एक गल हमेशा एक क्लास दे विच क्या करता हुन्ना कि जे तुसीं पढ़ना है जिन्ना मर्जी थ्योरेटिकल पढ़ लो, तुसीं जिथों मर्जी पढ़ लो, जिन्ना चिर तक तुसीं MCQs ना कीते तुहाडा पेपर क्रैक नहीं होना। इसे करके असीं हर क्लास तो बाद, जिवें कि पिछे असीं क्लास ला के आए सी हिस्टरी ऑफ साइकोलॉजी, असीं उहदे MCQs दी भी सीरीज स्टार्ट करांगे। इसे तरीके नाल हुण असीं डेवलपमेंट पढ़ांगे तो असीं डेवलपमेंट की भी MCQ सीरीज लैके आवांगे। अगे जाके इंक्लूसिव एजुकेशन टीचिंग या लर्निंग जो पढ़ांगे या लर्निंग टीचिंग दी थ्योरियां पढ़ांगे, उन्हां दे भी MCQs लैके आवांगे। तां जिवें हुण तुहानूं पता ही आ कि कई बच्चों के सानूं ये भी आ रहे सी सर टैट कदों होऊगा, तां ये गल क्लीयर है कि 2 मंथ दे विच विच टैट दा नोटिफिकेशन आ जाना है और नोटिफिकेशन आउण तो बाद 1 महीने दे विच टैट हो जांदा है। तां मुक्कदी जी गल 3 महीने दे 3 या 4 महीने दे विच विच जिहड़ा टैट आ ओह तुहाडा होण जा रहा है। और टैट विच सब तो इंपोर्टेंट चैप्टर मैं अगे जाके एक सिलेबस की एक पैटर्नर की वीडियो लैके आ रहा कि जिहड़ा पीटेट का सिलेबस की हुंदा है ना पैटर्नर की हुंदा है। जिवें कि पीटेट का पहला पेपर आ वो मेरे ETT मित्रां लई हुंदा है, जिहड़ा दूजा पेपर वो BEd वालियां लई हुंदा है। इन्हां दा पैटर्न की आ, इन्हां दा सिलेबस की आ, मैं वीडियो एक अद्धे दिन तक वो वीडियो भी असीं अपलोड कर दांगे। तां एक बार असीं जिहड़ी स्टडी आ वो असीं स्टार्ट कर दिंदे तां इहदे विच 60 तो 70 नंबर का रेशो आ असल विच साइकोलॉजी का। वैसे तो तुसीं 30 नंबर की CDP पढ़ते हो, क्योंकि तुसीं वेखो कि 15 नंबर की पंजाबी पैडागोजी भी पई आ, उस तो बाद तुसीं जे इंग्लिश की गल करो 15 नंबर की इंग्लिश पैडागोजी भी पई आ, तो वो सारियां चीज़ां भी साइकोलॉजी के नाल CDP के नाल आके अटैच हो जांदियां ने। तो वो सारियां चीज़ां दे उत्ते असीं बड़े ध्यान दे नाल जिहड़ा है जां बड़ी गहराई दे नाल ध्यान देंगे। तो अज असीं स्टार्ट करन लगे हां, तो असीं पढ़न लगे कि फर्स्ट चैप्टर जिहड़ा असीं पढ़ना है तो ग्रोथ एंड डिवेलपमेंट पढ़ना है, वाधा ते विकास पढ़ना है। तो इहदे विच असीं की देखते हैं कि विकास जिहड़ा हैगा, ठीक है, जो असीं गल करिए विकास की गल करिए, ठीक है, तो जिहड़ा विकास हैगा तां विकास जां डिवेलपमेंट की गल करिए कि परिवर्तन, ठीक है, समाज का एक कुदरती निज़म आ। जिवें एक दुनिया का महान फिलोसफर होया सी कार्ल मार्क्स, तो कार्ल मार्क्स ने एक गल कही सी, कार्ल मार्क्स कहते सी कि जिहड़ा परिवर्तन होना है, किसी चीज़ दे विच चेंज होना है, वो एक कुदरती निज़म है। कोई भी चीज़ जिहड़ी रुक जूगी वो खराब हो जूगी। इस तरीके नाल असीं जदों देखते हैं कि तुसीं एक 2-4 साल का बच्चा देखते हो, जो तुसीं 10 साल बाद देखते हो उहदे विच एक परिवर्तन हो जाता है। पर
ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੇ ਕਲਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬੌਧਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੌਧਿਕ ਸਮਝ ਆ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੋਰਲ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੋਰਲ ਪਰਿਵਰਤਨ ਉਹ ਬੜੀ ਰਿਸਪੈਕਟੇਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤੇ ਗਲਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਚੰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਪਾਇਆ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਟੈਟਿਕ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕੀ ਆ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਦਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਟੈਟਿਕ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਸਟੈਟਿਕ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਦਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਧਾ ਤੇ ਵਿਕਾਸ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਗਰੋਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕੀ ਆ, ਗਰੋਥ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗਰੋਥ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਵਾਧਾ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਗਰੋਥ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਗਰੋਥ ਦੀ, ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਆਹ ਸਾਡਾ ਭਾਰਤ ਆ, ਤਾਂ ਆਹ ਸਾਡਾ ਕੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਆ, ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਆ, ਆਹ ਸਾਡਾ ਭਾਰਤ ਆ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੀ ਆ, ਪਾਰਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਆ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਹਜੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਰੋਥ ਆ, ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗਰੋਥ ਆ ਇਹ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਆਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਹ ਗਰੋਥ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਇੱਥੇ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਗਰੋਥ ਕੀ ਆ, ਗਰੋਥ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਆ। ਗਰੋਥ ਜਾਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵਾਧਾ ਜਾਂ ਵਿਕਾਸ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਦੀ ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅਗਾਂਹ ਨੂੰ ਵਧੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਮੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਾਂ ਗਰੋਥ ਕਹਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਗਰੋਥ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਫਰਕ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗਰੋਥ ਕੀ ਆ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਰੋਥ ਹੈਗਾ ਇਹ ਚੇਂਜ ਕੁਆਂਟੀਟੇਟਿਵ ਚੇਂਜ ਆ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਵਾਧਾ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਰਾਤਮਕ ਪਹਿਲੂਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਾਤਰਾਤਮਕ ਕੁਆਂਟੀਟੇਟਿਵ ਤੇ ਕੁਆਲੀਟੇਟਿਵ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕੁਆਂਟੀਟੇਟਿਵ, ਇੱਕ ਕੁਆਲੀਟੇਟਿਵ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਾਤਰਾਤਮਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣਾਤਮਕ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਹ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦਾ ਭਾਰ ਵਧਣਾ, ਸਾਡੀ ਹਾਈਟ ਦਾ ਵਧਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਦਾ ਵਧਣਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਵਧਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁਆਂਟੀਟੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗਿਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਤਰਾਤਮਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਿਣੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਪੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਿਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਪ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਉਚਾਈ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ weight ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਪੋ, ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਪੋ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਪ ਸਕੋ। ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਾਤਰਾਤਮਕ। ਗੁਣਾਤਮਕ ਮੀਨਿੰਗ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਹੀਏ ਕਿ ਆਹ ਬੱਚਾ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਸਵਾਲ ਹੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਮਾਪ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਨਹੀਂ ਮਾਪ ਸਕਦੇ। ਜਾਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਕੀ ਆ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਕੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਰਿਸਪੈਕਟੇਬਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚਾ ਬੜਾ ਸੋਸ਼ਲੀ ਆ, ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਕਿਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਮੋਰਲਿਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਨੂੰ ਮਾਪ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਰੋਥ ਕੀ ਆ, ਗਰੋਥ ਓਨਲੀ ਮਾਤਰਾਤਮਿਕ ਆ। ਉਹ ਵਾਧੇ ਸਾਡੀ ਸਰੀਰ ਤੇ, ਉਹ ਚੇਂਜ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਆ ਗਿਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਪੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਵਾਧਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੁਆਂਟੀਟੇਟਿਵ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਰੋਥ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ। ਕੀ ਆ ਫਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗਰੋਥ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ ਸਮਝਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ, ਉਹ ਚੇਂਜ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਗਿਣ ਸਕਦੇ ਆ, ਮਾਪ ਸਕਦੇ ਆ। ਕੁਆਂਟੀਟੇਟਿਵ ਹੋਵੇ, ਮਾਤਰਾਤਮਿਕ ਹੋਵੇ,
ठीक है जी, ये फर्स्ट पॉइंट सी। दूजा पॉइंट आ वेखो, दूसरा पॉइंट फिर आ गया, चेंज कैन बी मेजरेबल, मतलब ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਮਾਪੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਚਾਈ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਪ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਉਚਾਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਪੋ ਕਿ ਇਹਦੀ ਉਚਾਈ 5.6 ਫਿੱਟ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰ, weight ਕੇ ਇਹਦਾ weight ਕਿੰਨਾ ਹੈ, 50 ਕਿਲੋ weight ਆ, kg ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਪੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਪੋ, kg 'ਚ ਮਾਪੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੀਜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਾਰ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਾਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਪ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਲੰਮਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਚੌੜਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੇਜਰੇਬਲ ਕਰ ਲਓ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗਰੋਥ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਗਰੋਥ ਸਾਡੀਆਂ ਉਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਤਰਾਤਮਕ ਕੁਆਂਟੀਟੇਟਿਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਫਸਟ ਪੁਆਇੰਟ। ਦੂਜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੇਜਰੇਬਲ ਮਾਪ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਚਾਈ, ਭਾਰ, ਆਕਾਰ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸ਼ਕਲ। ਤੀਜਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਵਾਧਾ ਜੀਵਨ ਭਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਇਹ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਤੱਕ, ਇਹ ਮੈਚੁਰਿਟੀ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ CDP ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਚੁਰਿਟੀ ਦਾ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹੋ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੈਚਿਓਰ ਹੋ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਦਾ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਮੈਚਿਓਰ ਤੋਂ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਮੈਚਿਓਰ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਮੈਚਿਓਰਿਟੀ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਈਕਲ ਦਾ ਵੱਲ ਸਿੱਖ ਰਹੇ, ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੈਚਿਓਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿ 6 ਜਾਂ 7 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਰ ਚੱਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਲੱਸ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਸੋਚਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਮੈਚਿਓਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਡੋਲਸੈਂਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੋਸਟ ਅਡੋਲਸੈਂਸ, ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਅਡਲਟ 'ਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਬਾਲਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਚਿਓਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾਧਾ ਹੈ ਇਹ ਜੀਵਨ ਭਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਵਾਧਾ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਆ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੱਧਦਾ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਹਾਈਟ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦੀ। ਜੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਡੀ ਹਾਈਟ ਵੱਧਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ 30-40 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 11-11 ਫੁੱਟ ਦੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਜੇ 5-7 ਦੇ ਆ, 5-8 ਦੇ ਆ, 5-9 ਦੇ ਆ, 6 ਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਮੁੱਕਦੀ ਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਧਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵਾਧੇ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਆ, ਵਾਧੇ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਉਚਾਈ ਵਧਣੀ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਭਾਰ ਵਧਣਾ, ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਵਧਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਪੀਟੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਵਧਣਾ ਕੀ ਆ, ਵਾਧਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸ? ਵਾਧਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਵਾਧੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਡੋਲਸੈਂਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਾਰ, ਪੋਸਟ ਅਡੋਲਸੈਂਸ, ਮਤਲਬ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਏਜ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ? 18 ਸਾਲ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਭਾਰ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬਾਹਾਂ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕੱਦ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਹਾਈਟ ਵੱਧਦੀ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਵੱਧਦੀ ਆ? 18 ਸਾਲ ਤੱਕ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦੀ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਆਂ। ਫਸਟ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਗਰੋਥ ਕੀ ਸੀ? ਗਰੋਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਖਿਆ ਗਰੋਥ ਕੁਆਂਟੀਟੇਟਿਵ। ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਅਸੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਗਰੋਥ ਆ ਇਹ ਮੇਜਰੇਬਲ। 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖੀਆਂ। ਤੀਜੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਵੇਖੀ ਕਿ ਗਰੋਥ ਨੋਟ ਲਾਈਫ ਲੌਂਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ ਗਰੋਥ। ਇਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਆਂ। ਚੌਥੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ, ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਲਿਖ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਹੀ ਲਿਖ ਦੇਣਾ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਟਾਈਪਸ ਪੜਾਂਗੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਰੀਰਕ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਰੀਰਕ ਪਰਿਵਰਤਨ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਚੇਂਜ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ। ਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਨੋਟ ਕਰਤਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਗਰੋਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਊਗਾ, ਗਰੋਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ ਸਰੀਰਕ ਪਰਿਵਰਤਨ। ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਗਰੋਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਬੌਧਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵੀ ਗਰੋਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝਾਊਂਗਾ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਸਾਡੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਗਰੋਥ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪੜਾਂਗੇ? ਇਕੱਲੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ? ਗਰੋਥ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਆ, ਹੁਣ ਆਹ ਪਿਕਚਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਗੀ ਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਹਾਈਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਹਾਈਟ ਵਧ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ? ਗਰੋਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ। ਆਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਆਹ ਵੇਖੋ, ਆ ਬੱਚਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ, ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ? ਗਰੋਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ।
पर नाल नाल उहदे दिमाग का भी साइज, दिमाग की समर्था वध रही है, पर दिमाग की समर्था नूं असीं ग्रोथ दे विच नहीं पढ़ांगे, इहनूं असीं किहदे विच पढ़ांगे, इहनूं असीं डिवेलपमेंट दे विच असीं पढ़ांगे, डिवेलपमेंट दे विच इहनूं असीं जाके पढ़ांगे, ग्रोथ दे विच नहीं पढ़ांगे। मैं अगे जाके होर चीज़ समझाऊं। मान लो जिवें तुसीं आ चारे फोटोआं देखदे, हुण आ फोटो की दिखा रही है कि एक बच्चे का फिजिकल तौर ते वध रहा, वड्डा हो रहा। ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਹਾਂਗੇ। ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ? ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ। ਕਿਉਂ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਜਦੋਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਦੱਸੋ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪ੍ਰੇਮ ਭਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ, ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵਰਤਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ, ਸਲੀਕਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਪ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮੇਜਰੇਬਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਆਂਟੀਟੇਟਿਵ ਗਿਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਟਰਕਚਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਹਜੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪੜਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਆਹ ਚੀਜ਼ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਆਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ? ਇੱਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਵਾਧੇ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਗਰੋਥ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਰੋਥ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸਮਝਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਸੇ ਸਲਾਈਡ ਤੇ ਆਵਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਵਾਂਗਾ। ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਗਰੋਥ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ? ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸ। ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵੇਖੋ, ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਪਰਿਵਰਤਨ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਹੋਣ, ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਹੋਣ, ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋਣ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਛਾਂ ਪਿਛੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋ ਜਾਏ। ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜੇ, ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜੇ, ਪਰਿਵਰਤਨ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕੀ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂਗਾ? ਉਹ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਨਹੀਂਗਾ, ਉਹ ਪਛਾਂ ਵਧੂਗਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਉਹ ਰਿਵਰਸੇਬਲ ਆ, ਉਹ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ। ਇਹਦੇ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਭਾਵ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਿਸਟਮਿਕ ਚੇਂਜ, ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਬਦੀਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਨਿਰਭਰ ਅਤੇ ਸਵੈ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਕਬਰ ਵੱਲ ਚੱਲਦੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆ, ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਗਰੋਥ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਗਰੋਥ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਨਾ, ਗਰੋਥ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਗਰੋਥ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲਦੀ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ ਤੱਕ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਗਰੋਥ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ, 18 ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ। ਅਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲਾਈਫ ਲੌਂਗ ਆ। ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ? ਲਾਈਫ ਲੌਂਗ ਆ, ਮੀਨਿੰਗ ਕਿ ਜੀਵਨ ਭਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਭਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ। ਕਿਹੜੀ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ? ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਆਂਡਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਆਂਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੱਚੇ ਦਾ ਆਂਡਾ ਬਣਦਾ, ਆਂਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਬਣਦਾ ਹੈ, 9 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪੀਰੀਅਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬਰਥ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 9 ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਕੁੱਖ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ। ਪਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਆਂਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੋਡੀ ਤੱਕ, ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਤੱਕ ਬਣਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ 2-3 ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਂਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਰਤਨ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮਰਨ ਤੱਕ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਆਪਾਂ? ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਚੇਂਜ ਵੀ ਪੜਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਸਰੀਰਕ ਚੇਂਜ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰੀਰਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵੀ ਪੜਾਂਗੇ। ਕੀ ਪੜਾਂਗੇ ਜੀ? ਸਮਾਜਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਸੋਸ਼ਲ ਚੇਂਜ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਝਦੇ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਘੱਟ ਸਮਝਦੇ, ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਤਾਂ ਤੀਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਅਸੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ? ਅਸੀਂ ਭਾਵਨਾਤਮਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਭਾਵਨਾਤਮਿਕ ਸਾਡੀਆਂ ਫੀਲਿੰਗਸ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਫੀਲਿੰਗਸ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਡਿਵੈਲਪਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਫੀਲਿੰਗ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਰਦਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕਬਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਫੀਲਿੰਗ ਤਾਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ।
ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਮਰਨ ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਸਿੱਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਬੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਡੇਲੀ, ਐਸੇ 2-3 ਸ਼ਬਦ ਡੇਲੀ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਚੇਂਜ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੇਂਜ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਚੇਂਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੇਂਜ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਫੀਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੰਦ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਫਸਟ ਗੱਲ ਕੀ ਵੇਖਣੀ ਆ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ, ਯੋਜਨਾਬੰਦ ਆ, ਪਲਾਨਡ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾਬੰਦ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮਿਕ ਚੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਜੱਕਦਮ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ, ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ, ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ, ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲੂਗੀ। ਇੱਕ ਲੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੂਗੀ, ਇੱਕ ਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੂਗੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ, ਇੱਕ ਲੇਅਰ ਆ ਜਾ, ਇੱਕ ਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੱਲੂਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਵ, ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਵ ਕਿ ਇਹ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੀ ਨੈਟਲ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੀ ਨੈਟਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਬਿਫੋਰ ਬਰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜੇ ਕਨਸੈਪਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਡੈਡ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮਰਨ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆ ਇਹ ਸਾਡੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੰਨ ਲਓ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੈੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੈੱਲ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਉਹ ਟਿਸ਼ੂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਟਿਸ਼ੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਆਂਡਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਂਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਅੰਗ ਬਣਨੇ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੇ, ਅੰਗ ਬਣਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਉਹ ਸਰੀਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬੱਚਾ ਜੋ ਵੀ ਆ 2-3 ਕਿਲੋ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਟਿਸ਼ੂ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟਿਸ਼ੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਅੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਆਰਗਨ, ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਰੀਰ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਬਰਥ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਵਿਕਾਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਮਰਨ ਤੱਕ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਮਰਨ ਤੱਕ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਚੀਜ਼, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਵੇਖੋ। ਆਹ ਥੱਲੜੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰੀਰਕ, ਮਾਨਸਿਕ, ਭਾਵਨਾਤਮਿਕ ਆਦਿ। ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਰੀਰਕ ਵਿਕਾਸ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਸ। ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਸਾਡਾ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਸ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੈਂਟਲੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਾਂ ਕੋਗਨੀਟਿਵ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਾਵਨਾਤਮਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫੀਲਿੰਗ ਜਾਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਫੀਲਿੰਗ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ। ਚੌਥਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਥਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਚੌਥਾ ਪੁਆਇੰਟ ਅਸੀਂ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਚੌਥਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਭਾਵਨਾਤਮਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ, ਫੀਲਿੰਗ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਕਾਸ, ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਕਾਸ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਪੰਜਵਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਨੈਤਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੋਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਆ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਉਂਦਾ, ਸਰੀਰਕ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਵਨਾਤਮਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਨੈਤਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੈਂ ਛੱਡਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, 6ਵਾਂ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੈਠਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਚੇਂਜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਤਾਂ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਡੋਲਸੈਂਸ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਤੋਂ ਅਡਲਟ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ, ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਮੈਂਟਲੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸਾਡਾ ਰੁਕਦਾ ਕਦੇ?
ਮੰਨ ਲਓ 35 ਸਾਲ ਤੱਕ ਅਸੀਂ PhD ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪੋਸਟ ਡਾਕਟਰੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪੋਸਟ ਡਾਕਟਰੇਟ ਕਰਾਂਗੇ, PhD ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵੱਧਦਾ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਸ ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਚੇਂਜ, ਸਾਡੀ ਬੌਧਿਕ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਵੱਧਦੀ ਜਾਊਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣੀ, ਮੌਤ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਫੀਲਿੰਗ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫੀਲਿੰਗਸ ਕਦੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਫੀਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੁੜਦੇ ਨਹੀਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੋਸ਼ਲੀ ਬਣਦੇ ਜਾਓਗੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਸ਼ਾ, ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡਾ ਕਦੇ ਰੁਕ ਜੂਗਾ? ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਿੱਖੀ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ 50 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ, 55 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਵੇਂ 4 ਸ਼ਬਦ ਸਿੱਖ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦ, ਨਵੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਕਦੇ ਰੁਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੋਰਲ, ਸਹੀ ਕੀ ਆ, ਗਲਤ ਕੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਆ ਗਲਤ ਆ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੀ ਤੇ ਗਲਤ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜਾਂਚਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਰਹੋਗੇ, ਸਮਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਊਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਟਵਰਕ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹੋਗੇ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਮਝੋਗੇ, ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਡੈਡੀਕੇਟ ਵੀ ਹੋਵੋਗੇ। ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਕਿ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ। ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੇਂਜ, ਸਰੀਰਕ, ਮਾਨਸਿਕ, ਭਾਵਨਾ, ਭਾਸ਼ਾ, ਨੈਤਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਚੇਂਜ ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਗਰੋਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਕੱਲਾ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦਾ? ਕੱਲਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਫਰਕ ਸਮਝਾਉਂਗਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਮਾਨਸਿਕ, ਭਾਵਨਾਤਮਕ, ਭਾਸ਼ਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਿਫੋਰ ਬਰਥ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੀਨੈਟਲ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਵਿਕਾਸ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਨਮ ਜਿਹੜੀ ਮਰਨ ਤੱਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵਿਕਾਸ ਚੱਲਦਾ ਹੈ? ਕਬਰ ਤੱਕ। ਸਾਡੀ ਕਬਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਆ ਉਹ ਰੈਗੂਲਰ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਿਕਾਸ ਇੱਕ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਸਥਾਈ ਤਬਦੀਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ, ਥਕਾਵਟ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਇਨਕਲੂਡਡ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਤੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਚੇਂਜ ਆ ਤੇ ਨਾਟ ਚੇਂਜ ਰਿਵਰਸੇਬਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਟ ਚੇਂਜ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਿਵਰਸੇਬਲ ਆ। ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਆ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਪਰਮਾਨੈਂਟ। ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਹੋਊਗਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਭਾਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਮਝ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ। ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਹਾਂਗੇ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੋਰ ਲੈ ਲਈਏ, ਆਹ ਕੁਐਸਚਨ ਬੜੀ ਵਾਰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੇਂਜ ਆ, ਪਰਿਵਰਤਨ ਆ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਿਵਰਤਨ ਸਮਾਜਿਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਿਵਰਤਨ ਸਰੀਰਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਿਵਰਤਨ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬੌਧਿਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਿਕਾਸ ਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਥਕਾਵਟ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਥੱਕ ਜਾਵਾਂ, ਥੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਨਹੀਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪੜਾਉਂਦੇ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ, ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ એનર્ਜੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂ, ਮੇਰਾ ਡਿਲੀਵਰੀ ਮੈਥਡ ਹੋਰ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜੇ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਪੜਾਉਂਦੇ ਮੇਰੀ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਹਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੰਟੀਨਿਊ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤਾਂ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤਾਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ, ਰਿਵਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਿਛਲ ਮੁੜਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਵਿਕਾਸ ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਤੇ ਸਿੱਖਣ
ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆ ਇਹ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਗਰੋਥ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ, ਗਰੋਥ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੈਚਿਓਰਿਟੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਡਾ ਅਡੋਲਸੈਂਸ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਅਸੀਂ ਪੋਸਟ ਅਡੋਲਸੈਂਸ ਜਾਂ ਅਡਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ ਟੱਪ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗਰੋਥ ਉਹ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਪਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਗਰੋਥ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਮੈਚਿਓਰਿਟੀ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲਰਨਿੰਗ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲਰਨਿੰਗ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਣਾ, ਲਰਨਿੰਗ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਾਨ ਫਾਰਮਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਰਨਿੰਗ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ, ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਚਿੰਗ ਐਂਡ ਲਰਨਿੰਗ ਪੜਾਉਂਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੂਗਾ ਵੀ ਕਿ ਲਰਨਿੰਗ ਸਿੱਖਣਾ ਕੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਸਿੱਖਣਾ ਫਾਰਮਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਨਾਨ ਫਾਰਮਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਆਊਗਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗਰੋਥ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵੇਖੀਏ। ਗਰੋਥ ਕੀ ਆ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਂਡ ਕੁਆਂਟੀਟੇਟਿਵ ਚੇਂਜ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗਰੋਥ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਅਤੇ ਕੁਆਂਟੀਟੇਟਿਵ ਚੇਂਜ ਆ। ਇਹ ਕੀ ਆ, ਮੇਜਰੇਬਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਾਈਟ, ਸ਼ੇਪ ਤੇ ਸਾਈਜ਼, ਕਿ ਵਾਧਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਭੌਤਿਕ ਜਾਂ ਮਾਤਰਾਤਮਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਮਾਪਣ ਲਈ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਚਾਈ, ਭਾਰ, ਆਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਉਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗਰੋਥ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੋਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਗਰੋਥ ਕੀ ਆ ਜਾਂ ਵਾਧਾ ਕੀ ਆ। ਵਾਧਾ ਕੀ ਹੈ, ਭੌਤਿਕ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪਲੱਸ ਮਾਤਰਾਤਮਕ ਚੇਂਜ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੇਜਰੇਬਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਪ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗਰੋਥ ਕੀ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝਾ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਸਮਝਾ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਆ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਰੋਥ ਤੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੀ ਹਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੀ ਹਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਹਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੰਕਰੀਜ਼ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਹਾਈਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਹਾਈਟ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਰੋਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ। ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ, ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਇਸ ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਵਧ ਰਿਹਾ, ਨਾਲ ਬੌਧਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਧ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਹੀ ਵਧ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਿਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਪ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਤੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਜ਼ ਵਧ ਰਿਹਾ, ਆਕਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ, ਭਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਰੋਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ ਲਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਵਾਧੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਆ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ ਬੱਚੇ, ਹੁਣ ਖੇਡਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਆ ਕੁੜੀ ਮੰਨ ਲਓ, ਇਹ ਖੇਡਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਸਟ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੁੜੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਫਾਸਟ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਿਣ ਸਕਾਂਗੇ, ਕੁਆਂਟੀਟੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੇਜਰੇਬਲ ਮਾਪ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕੁੜੀ ਬਹੁਤ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋਗਾ, ਕੁਆਲੀਟੇਟਿਵ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਗੁਣਾਤਮਕ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ, ਕੁਆਲੀਟੇਟਿਵ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਲੱਸ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੁਣਾਤਮਕ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੁਣ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਇਹ ਆ ਜਾਊਗਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦੇ ਦਾਂ, ਜੇ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹਾਈਟ ਦਾ ਵਧਣਾ, ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਵਧਣਾ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਗਰੋਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਆ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵਧਣਾ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਆਹ ਚਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਆਹ ਬੱਚਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਗਰੋਥ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਹ ਬੱਚਾ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਗਰੋਥ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਹ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ, ਮੰਨ ਲਓ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਆਹ ਕੀ ਆ, ਫੀਲਿੰਗਸ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਫੀਲਿੰਗ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਜਾਂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਹਾਂਗੇ। ਬਸ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਗਰੋਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਗਰੋਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਨਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਚੇਂਜ,
ना कि आ बौद्धिक चेंज आ ये भी नहीं विच आउणे, आ समाजिक चेंज आ ये भी इहदे विच नहीं आउणे, आ भावनात्मक चेंज आ ये भी इहदे विच नहीं आउणे। बस आ चीज़ का तुसीं ध्यान रखना है। अगे जाके फिर असीं कंपैरिजन करते हैं। असीं कंपैरिजन किवें करते हैं आ चीज़ तुसीं समझण दी कोशिश करो। मैं पिछे भी समझा के ग्रोथ की आ क्वांटिटेटिव आ, वाधा जिहड़ा हैगा है ये फर्स्ट पॉइंट ये की आ मात्रात्मक आ, इहनूं असीं गिण सकते हैं, माप सकते हैं। ठीक है जी, किसी भी असीं गिण सकते हैं, माप सकते हैं। एक ही आ विकास मात्रात्मक प्लस गुणात्मक, दोवें चीज़ां की आ क्वांटिटेटिव प्लस क्वालिटेटिव। असीं गिण भी सकते हैं। मान लो जिवें बच्चा बहुत खुश आ, बच्चा मानसिक तौर पर बहुत ज़्यादा डिवेलप कर गया, सोशली तौर पर समाजिक तौर पर बहुत ज़्यादा परिवर्तन आया, हुण असीं उहनूं माप तां नहीं सकते, उन्हें गिन तो नहीं सकते। इस करके उन्होंने तो गुणा के आधार से कि बच्चा बहुत सोशली आ, बहुत समाजिक हो गया, बच्चे की भाषा ने बहुत विकास कर लिया, बहुत का मीनिंग उसकी क्वालिटी दस रहे हैं, क्वालिटेटिव गुणाता गुणा दस रहे हैं, तो दस रहे होंगे गुण दस रहे हैं। तो ये दोवें चीज़ां होंगे मात्रात्मक भी गुणात्मक भी। ठीक है जी। दूजी गल वाधा केवल की है फिजिकल आ, मैं पिछे भी दसिया कला फिजिकल चेंज ही जुड़िया होया किहदे नाल वाधे दे नाल। पर डिवेलपमेंट दे विच की इनकलूड आ, मैं पिछे समझा के आया डिवेलपमेंट दे विच फिजिकल चेंज भी इनकलूड आ। गगनेटिव गगनेटिव नूं असीं बौद्धिक कह दिंदे आ, बौद्धिक जां मानसिक कह दिंदे आ, मानसिक चेंज आ जांदा है। इमोशन साडे भावनात्मक सोशल सारे तरह के चेंज आ जांदे आ किहदे विच डिवेलपमेंट दे विच। ते इहदे विच ग्रोथ दे विच किहड़ा चेंज आउंदा है कल्ला कल्ला फिजिकल चेंज। इहदे विच कल्ला फिजिकल, इहदे विच फिजिकल भी आ जांदा है। ध्यान दे विच रखो मैं पहला चीज स्टार्ट करन तो पहला समझाई सी कि जिहड़ी ग्रोथ आ ये की आ डिवेलपमेंट दा पार्ट आ, जिवें कि पंजाब भारत दा एक पार्ट आ, ना कि भारत पंजाब दा पार्ट आ। तो ये की आ फिजिकल चेंज भी आऊगी, कॉग्निटिव चेंज भी आऊगी, इमोशन चेंज भी आऊगा, सोशल भी आऊगा, सारी चीज़ां इनकलूड हो जाएंगी। अगली गल ग्रोथ जिहड़ा हैगा एक निश्चित समय दे विच वाधा जिहड़ा है वो रुक जाता है। ग्रोथ आ एक पीरियड दे विच आके स्टॉप कर जाता है। जिवें कि हुण साडा शरीर आ, साडा जिहड़ा कद आ, हाइट आ, साडी बाहां दा साइज आ, ये सारी उम्र थोड़ा वधी जाऊगा। तां जदों असीं पोस्ट अडोलसेंस दे विच जाने आ, जदों असीं अडल्ट हो जाने आ, जदों किशोर अवस्था टप जाने आ, उदों साडा शरीर वधना हट जाता है। जे मान लो साडी सारी उम्र साडा कद ही वधी गया तो असीं 30-35 दे विच तां असीं छत तो भी उत्ते हो जाएंगे। तां असीं जे इत्थों तक रहना है तो फिर एक समय दे विच रहूगा रुकूगा ना। पर हुण डिवेलपमेंट है जिहड़ा ये तो सारी उम्र चलदा है, ये तो डेथ तक चलदा है। क्यों डेथ ना चलदा है? हुण आपां कॉग्निटिव दिमाग दा जिहड़ा विकास है साडी दा वो तो सारी उम्र चली जाऊगा। तुसीं 35-40 साल दे विच PhD पोस्ट डॉक्टरेट बड़े बड़े थिंकरां दियां, कार्ल मार्क्स दियां, रूसो दियां, हॉब्स दियां, लॉक दियां बुकां पढ़ोगे तो सियाणे हुंदे जाओगे ना। एरिस्टोटल दियां, प्लेटो दियां, लैनिन दियां बुकां पढ़ोगे तो वध सियाणे हुंदे जाओगे, सारी उम्र सियाणे हुंदे जाओगे। तां इह दिमाग ने तो सारी उम्र वधी जाना है। साडे इमोशनस भी वधदे रहिंदे आ। जिवें जिवें असीं नवीआं असीं पहिलां स्कूलां च हुंदे आ, साडे स्कूलां च दोस्त बनदे आ, असीं उहनां नाल इमोशन जुड़ जांदे आ। जे तुसीं स्कूल छड्ड के कॉलेज जाने आ तां ओह कॉलेज नाल इमोशन जुड़ जांदे। जदों कॉलेज नूं छड्डदे आ तां सानूं दर्द हुंदा ना, तो इस तरीके नाल यूनीवर्सिटियां च जाने आ, यूनीवर्सिटियां नाल जुड़ जांदे आ। फिर तुसीं किस सैक्टर च काम करन जाओगे उत्थे तुहाडे इमोशन जुड़ जाणगे। इमोशन तो सारी उम्र बनते रहने हैं। ठीक है, इन्होंने तो सारी उम्र चेंज होंदे रहना है। तो इस करके ये मौत तो लैके असी जन्म तो लैके मौत तक जारी रही। वाधे नूं असी माप सकते हैं, मेजरेबल आ जिहड़ा ग्रोथ आ मेजरेबल आ, इहनूं असी की कर सकते हैं, माप सकते हैं किसी भी यूनिट दे विच। तुसीं इहनूं मापना है तो इहनूं तुसीं सेंटीमीटर दे विच भी माप सकते हो, मीटर दे विच भी माप सकते हो, किलोग्राम दे विच भी माप सकते हो, ग्रामां विच भी माप सकते हो, किसी भी यूनिट ते तुसीं मापना। भावें उचाई च मापना होवे, चढ़ाई च मापना होवे, वेट च मापना होवे, तुसीं माप सकते। पर हुण तुसीं दसो डिवेलपमेंट असी इहदा एनालाइज कर सकते, इहनूं माप नहीं सकते। असी गल करिए कि कोई इंटैलीजेंट हो जाए, तुसीं गल करो कि मेरा बच्चा जां तुसीं आखो मेरा दोस्त बहुत इंटैलीजेंट हो रहा है, तो तुसीं उहनूं की आखोगे कि 5 गुणा जां एवें चल 5 गुणा तो गल करांगे, ये 5 सेंटीमीटर इंटैलीजेंट हो गया, जां इहदे विच फीलिंग 10 फीलिंगां आ गईयां इहदे विच, वो असीं आखांगे बहुत तो फीलिंग्स ने बहुत इहदे अंदर, ये सोशली बहुत ज़्यादा है, ये मैंटली बहुत प्रोग्रेसिव कर रहा है। जो बहुत शब्द आसी वो क्वालिटी लिए यूज करते हैं। जो तुम ग्रामर पढ़ते हो जाके, भावें तुम हिंदी पढ़ो, पंजाबी पढ़ो, इंग्लिश पढ़ो, गुणात्मक क्वांटिटेटिव आ,
ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਆ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੇ ਕੁਆਂਟੀਟੇਟਿਵ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਰਕਚਰ, ਢਾਂਚਾਗਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ ਚੇਂਜ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਇੱਕ ਸਟਰਕਚਰ ਆ, ਢਾਂਚਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਆ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦਾ, ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਸ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਢਾਂਚਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਆਊਗਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੜਾਂਗੇ, ਗਰੋਥ ਫੜਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਚ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਚੀਜ਼, ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅੰਦਰ ਚੀਜ਼, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿਰਿਆਤਮਿਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼, ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਢਾਂਚਾ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ ਹੀ, ਨਾਲ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਊਗੀ, ਮਤਲਬ ਕਾਰਜਾਤਮਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਊਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਵੈਸੇ ਉਦਾਹਰਨ ਸਰੀਰ ਵਾਲੀ ਸਹੀ ਰਹੂਗੀ। ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਮੇਰਾ ਢਾਂਚਾ ਹੈ, ਸਟਰਕਚਰ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਗਰੋਥ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਮੇਰਾ ਸਰੀਰਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਊਗੀ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਆ, ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਢਾਂਚੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਿਆਤਮਿਕ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰੋਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਸਰ ਦਾ 5.8 ਕੱਦ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਸਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਿਕਚਰਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਗਰੋਥ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅਗਲਾ ਲੈਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਟਾਈਪਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਟਾਈਪਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੈਰੀਡਿਟੀ ਤੇ এনवायरमेंट, ਜਿਹੜਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਥਿਊਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ MCQs ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ MCQs ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਕਰੈਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਥਿਓਰੈਟੀਕਲ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ MCQs ਨਾ ਕੀਤੇ ਪੇਪਰ ਕਰੈਕ ਹੋਣ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਆ CDP ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹ CDP ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਵੀਂ ਸਲਾਈਡ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਚਾਈਲਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ ਜਾਂ ਟੌਪਿਕ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ PS ਟੈਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ CTET ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ HTET ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਰੀਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ CDP ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, CDP 30 ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਲੋ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਲਰਨਿੰਗ ਟੀਚਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵੀ ਹੈ, 30 ਨੰਬਰ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ CDP ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਆ ਹੀ ਰਹੀ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ PTET CTET 1 ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ 2 ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ। ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਤੁਸੀਂ ਐਨਟੀਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਇੱਕ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵੂਮਨ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਦਾ ਪੇਪਰ, ਜਿੰਦਾ ਪੇਪਰ ਕਦੋਂ ਆ, 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਪੇਪਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 20 ਨੰਬਰ ਦੀ CDP ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਔਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਐਨਟੀਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 60 ਨੰਬਰ ਦੀ CDP ਆ। ਤਾਂ ਆ ਸਾਰੇ ਪੇਪਰਾਂ ਲਈ PS ਟੈਟ, CTET, HTET, ਰੀਟ, ਅਦਰਸ ਟੈਟ ਐਗਜ਼ਾਮ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਲੱਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟ ਦਾ ਟੈਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਐਨਟੀਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਪਲੱਸ ਤੁਸੀਂ ਵੂਮਨ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਜੀ।